السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو کی چوتھی نظم پھول کی فریاد شوق دوائی کی لکھی ہوئی ہے۔ پہلی بات، اس دنیا میں موجود تمام انسانوں اور چیزوں کا مقدر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی میعاد پوری کر کے ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ باغ میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح مہکتے رہیں، مگر یہ ممکن نہیں۔ کبھی وہ سوکھ کر مرجھا جاتے ہیں یا کوئی انہیں توڑ لیتا ہے۔ زندگی کی اسی حقیقت کو شاعر نے ذیل کی نظم میں پیش کیا ہے۔ پھول کی فریاد، فریاد یہ مضاف ہو گیا، پھول مضاف الیہ اور کی حرف اضافت۔ شوق دوائی نے اس نظم میں پھول کی زبانی اس کی شکایت ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں جب ہر ایک کے فنا ہونے کا وقت مقرر ہے، میعاد مقرر ہے، تو اس کو کیوں وقت سے پہلے شاخ سے توڑ لیا جاتا ہے۔ جان پہچان، شوق دوائی کا نام شیخ احمد علی تھا۔ وہ 1853 میں اتر پردیش کے قصبہ جگور ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بدایوں اور رامپور میں تعلیم حاصل کی۔ پرتاپ گڑھ اور بھوپال میں وہ مختلف عہدوں پر فائز رہیں۔ شوق دوائی کی ایک فطری شاعر تھے جنہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے زیادہ تر مثنویاں لکھی جن میں قدرتی مناظر بہت عمدگی سے بیان کیے ہیں۔ 1928 میں ان کا انتقال ہوا۔ جان پہچان میں شاعر کا تعارف دیا گیا ہے کہ ان کا اصلی نام شیخ احمد علی تھا۔ اتر پردیش کے قصبہ جگور ضلع بارہ بنکی میں 1853 میں پیدا ہوئے۔ بدایوں اور رامپور میں تعلیم حاصل کی۔ پرتاپ گڑھ اور بھوپال میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ایک فطری شاعر تھے، فطرت کے مناظر اور فطری چیزوں پر شاعری کرتے تھے۔ زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ زیادہ تر مثنویاں لکھی انہوں نے۔ قدرتی مناظر کو بہت عمدگی سے بیان کیا اور 1928 میں ان کا انتقال ہوا۔ کیا خطا میری تھی ظالم، تو نے کیوں توڑا مجھے، کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ پر چھوڑا مجھے۔ پھول شکایت کر رہا ہے پھول توڑنے والے شخص سے کہ میری ایسی کیا خطا تھی، کیا غلطی مجھ سے ایسی ہو گئی تھی کہ تم نے مجھے توڑ دیا شاخ سے اور میری میعاد پوری ہونے تک، میری عمر پوری ہونے تک مجھے شاخ پر رہنے نہیں دیا۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا، ایسی کون سی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی کہ تم نے مجھ پر یہ ظلم کیا اور مجھے توڑ دیا۔ جانتا گر اس ہنسی کے دردناک انجام کو، میں ہوا کے گدگدانے سے نہ ہنستا نام کو۔ ہوا کے گدگدانے سے جو میں ہنسا، جو میں مسکرایا، تو میری اس ہنسی کا اتنا دردناک انجام ہوا۔ اس بات سے اگر میں واقف ہوتا تو میں ہرگز نہ ہنستا۔ ہوا کے گدگدانے سے میں ہنسا تو مجھ کو توڑ لیا گیا، اور یہ دردناک انجام سے اگر میں واقف ہوتا تو میں بالکل بھی نہ ہنستا۔ یہاں پر دردناک یہ لاحقہ لگا ہوا ہے۔ شاخ نے آغوش میں کس لطف سے پالا مجھے، تو نے ملنے کے لیے بستر پہ ڈالا مجھے۔ پھول شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ شاخ نے مجھ کو اپنی گود میں بڑے محبت سے، بڑے لطف سے پالا۔ آغوش گود کو کہتے ہیں۔ بہت ہی اطمینان کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی اچھے سے شاخ نے مجھے اپنی گود میں پالا۔ لیکن پھول توڑنے والے نے کیا کیا کہ ملنے کے لیے، مسلنے کے لیے اس کو بستر پہ لا ڈالا۔ یہ شکایت ہے پھول کو کہ مجھے جس لطف سے پالا گیا، لیکن توڑنے والے نے مجھے مسلنے کے لیے، کچلنے کے لیے بستر پر لا ڈالا۔ میری خوشبو سے بسائیں گا بچھونا رات بھر، صبح ہوں گی تو مجھے تو پھینک دے گا خاک پر۔ پھول توڑنے والے سے شکایت کر کے پھول کہہ رہا ہے کہ میری خوشبو سے رات بھر تو اپنا بچھونا بچھائے رکھیں گا، اور جیسے ہی صبح ہوں گی میں مرجھا جاؤں گا تو میری پتیوں کو تو سمیٹ کر پھینک دیں گا، خاک میں ڈال دیں گا، مٹی میں ڈال دیں گا۔ یہاں پر رات اور صبح یہ متضاد لفظ ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ خاک یعنی مٹی، مٹی میں ڈال دیں گا۔
पत्तियाँ उड़ती फिरेंगी मुंतशिर हो जाएंगी, रफ्ता रफ्ता खाक में मिल जाएंगी खो जाएंगी। शायर फूल की ज़बानी फूल की कैफियत बयान कर रहा है कि फूल को जब सूख जाने के बाद फेंक दिया जाता है तो उसकी पत्तियाँ बिखर जाती है, मुंतशिर हो जाती है, उड़ती फिरती है, कुछ खाक भी मिल जाती है, कुछ उड़कर दूर चली जाती है और खो जाती है, बिखर जाती है। तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, की जफ़ा मुझ पर फ़ख्त थोड़ी सी फरहत के लिए। फूल शिकायत कर रहा है कि ए फूल तोड़ने वाले, थोड़ी सी जीनत के लिए, दम भर की जीनत के लिए तूने मेरी जान ले ली, तूने मुझे ख़त्म कर दिया, तूने मुझे शाख से तोड़ दिया। और ऐसा जो जुल्म तूने मुझ पर किया है तो फ़क़्त थोड़ी सी खुशी के लिए, क्योंकि फूल की उम्र ज़्यादा नहीं होती, उसकी मियाद मुख्तसर होती है। तो उसको जब शाख से अलहदा कर दिया जाता है उसके बाद वो बहुत देर तक ज़िंदा नहीं रहता। तो इस बात पर वो गिला कर रहा है कि थोड़ी सी जीनत के लिए, थोड़ी सी फरहत के लिए तूने मुझ पर ये क्या जुल्म कर दिया। देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पे है, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मुरझाने पर है। तूने मुझको जब शाख से अलहदा कर दिया तो मेरा रंग अब बदलने लगा, मेरी हालत पहली जैसी नहीं रही, मेरी पत्तियाँ मुरझाने लगी और बेआब हो गया, यानी अब मुरझाने लगा, मुझमें जो नमी थी वो भी ख़त्म होने लगी। यहाँ पर बेआब ये साबिक़ा है। जिसकी रौनक था मैं बेरौनक वो डाली हो गई, हैफ है बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई। मैं शाख की रौनक था, उसका चैन था, तूने क्या किया, मुझको तोड़ कर उसको बेरौनक कर दिया। और हैफ है तुझ पर, अफसोस है जिस तरह से माँ की गोद से बच्चे को अलग कर दिए तो माँ की गोद सोनी हो जाती है, ऐसे ही शाख से जब मुझको अलहदा कर दिया तो वो शाख भी सोनी हो गई, बेरौनक हो गई। यहाँ पर रौनक और बेरौनक ये मुतज़ाद हैं, इसलिए शेर में सनत तज़ाद है। साथ ही बेरौनक ये जो लफ्ज़ है ये साबिक़ा भी है, साबिक़ा लगा कर बना हुआ मुरक्कब लफ्ज़ है। बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई, शाख को बेफूल की शाख को यहाँ पर तशबीह दी गई है माँ की गोद से। तितलियाँ बेचैन होंगी जब न मुझको पाएंगी, गम से भौरे रोएंगे और बुलबुलें चिल्लाएंगी। फूल जब शाख पर होता है तो उसके आतराफ़ में भौरें और बुलबुलें होती है, तितलियाँ उस पर बैठती है, खुश होती है। तो अब जब वो मुझको नहीं पाएंगी शाख पर तो वो बेचैन हो जाएंगी और भौरे रोएंगे गम से कि फूल कहाँ चला गया, बुलबुलें भी चिल्लाएंगी। मुझको शाख पर ना पाकर तितलियाँ, भौरे, बुलबुलें ये सब गमज़दा हो जाएंगे। बेचैन बे लगाकर ये बे साबिक़ा है, नया मुरक्कब लफ्ज़ बना है बेचैन। महर कहता है मेरी किरणों की सब मेहनत गई, माह को गम है कि मेरी दी हुई रंगत गई। सूरज ने और चाँद ने मुझे बड़ी मेहनत से मशक्क़त से मेरी परवरिश की और मुझको जब शाख से अलहदा कर दिया गया तो उनकी मेहनत भी ज़ाय हो गई। माँ को ये गम है कि मैंने जो रंगत दी थी, मेरी वजह से जो उसकी रंगत हुई थी वो ख़त्म हो गई, उसको गम है। और सूरज को भी अफ़सोस है कि मेरी जो किरणें थी जिससे वो खिल रहा था तो मेरी सारी मेहनत अकारत हो गई। दीदे हैरां हैं क्यारी बाग़बां के दिल पे दाग, शाख कहती है कि है गुल हुआ मेरा चिराग। कैरी जो है वो भी हैरां है और बाग़बां को भी बहुत तकलीफ़ पहुंची है, उसके दिल को दाग लग गया। शाख कहती है कि है और शाख को भी बहुत अफ़सोस होने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी का चिराग क्या हो गया, गुल हो गया, चिराग बुझ गया। ये शेर सनत मुरातुन नज़ीर का है। कैरी, बाग़बां, शाख, गुल इनका एक दूसरे से ताल्लुक़ है।
चिराग गुल होना ये मुहावरा है, यानी ज़िंदगी ख़त्म होना, चिराग का बुझ जाना। मैं भी फ़ानी तू भी फ़ानी सब है फ़ानी दहर में, एक क़यामत है मगर मर्ग जवानी दहर में। आखिरी शेर में फूल ये शिकवा कर रहा है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, मैं भी तू भी और हर चीज़ दुनिया की फ़ानी है, मगर जवानी की मौत, मर्गे जवानी, जवानी की मौत ये इस दुनिया में बहुत दर्दनाक है, क़यामत की तरह है कि इंसान वक्त से पहले जवानी में ही मर जाए। ये गाफ पर जो ज़ेर है ये ज़ेर इज़ाफ़त की है। जिन अशार में मुतज़ाद अल्फाज हैं वहाँ सनत तज़ाद है, जैसे महर, माह, रौनक, बेरौनक, सुबह, रात,